آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ شاہ گنج میں موجود مہاویر کرانہ شاپ اینڈ مال میں گزشتہ رات لگی بھیانک آگ، 6 گھنٹوں کی مسلسل جدوجہد کے بعد فائر عملہ ہوا آگ پر قابو پانے میں کامیاب، مگر تب تک دکان میں رکھا سارا سامان جل کر ہوا خاک۔ شہر بھر میں کیا جا رہا ہے افسوس کا اظہار۔ شہر و اطراف اور علاقہ بھر میں جوش و خروش سے منایا گیا درپن دن، صحافیوں کے اعزاز میں مختلف پروگرامز منعقد۔ سول سرجن ڈاکٹر دیانند موتی بورڈے پر جھنجھار چھاوا سنگھٹنا نے لگایا من مانی کاروبار کرنے اور اپنے ماتحتین کو ہراساں کرنے کا الزام۔ ان کی معطلی کا مطالبہ کرتے ہوئے ضلع کلکٹر آفس پر کیا زوردار احتجاج۔ اور والو JMIDC پولیس اسٹیشن کی حدود میں پیش آئی دل کو دہلا دینے والی واردات، اپنی چچا زاد بہن کا عشق پسند نہ آنے پر بھائی نے بہن کو 60 فٹ اونچی پہاڑی سے ڈھکیل دیا، پتھریلی کھائی میں بہن کی موت، کیس درج، تحقیقات جاری۔ خبریں تفصیل سے۔ شاہ گنج علاقے میں موجود مہاویر کرانہ شاپ اینڈ مال میں گزشتہ رات بھیانک آگ لگ گئی، جس پر قابو پانے کے لیے فائر ملازمین کو مسلسل 6 گھنٹے جدوجہد کرنا پڑی، جب تک دکان میں رکھا سارا سامان جل کر خاک ہو گیا۔ خوش قسمتی سے اس حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ ناظرین، چیلی پورہ شاہ گنج میں موجود مہاویر کرانہ شاپ و مال میں اچانک آگ لگ گئی۔ اس سے پہلے کہ لوگوں کو اس کا علم ہوتا، آگ تیزی سے پھیل گئی اور پوری دکان کو اپنے نرغے میں لے لیا۔ ابتدا میں تو پاس پڑوس کے تاجروں اور ساکنان نے آگ بجھانے کی ناکام کوشش کی، مگر دیکھا کہ آگ قابو میں نہیں آ رہی ہے تو فائر بریگیڈ کو اس کی اطلاع کی گئی۔ چیف فائر آفیسر پاٹل کے مطابق ابتدا میں یہاں 2 فائر ٹینڈر بھجوائے گئے۔ اس میں موجود فائر فائٹرز نے اپنا کام شروع کر دیا، مگر آگ اتنی بھیانک تھی کہ 2 فائر ٹینڈرز اس کے لیے ناکافی تھے اور پھر مزید 4 فائر ٹینڈرز بھجوائے گئے، پھر بھی آگ تھی کہ شدت ہی اختیار کرتی جا رہی تھی۔ دکان میں موجود تیل کے ڈبے زوردار دھماکوں کے ساتھ فضا میں اچھل کر پھوٹتے اور پھر آگ مزید تیز ہو جاتی، لہٰذا ایئرپورٹ سے اور والو JMIDC سے بھی یہاں فائر ٹینڈر منگوائے گئے اور جملہ 10 فائر بریگیڈ گاڑیوں سے آگ پر پانی کی بوچھاریں کی گئی تو ٹینڈر کا پانی ختم ہونے لگا، لہٰذا آگ پر قابو کے لیے پانی سے لبریز 25 ٹینکرز منگوائے گئے اور مسلسل کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد صبح آگ کنٹرول میں آئی، مگر تب تک دکان میں رکھا سارا ساز و سامان جل کر خاک ہو گیا تھا، اور تو اور اطراف کی کچھ دکانیں بھی اس آگ کی لپیٹ میں آ گئیں۔ وہ تو اچھا ہوا کہ یہ حادثہ رات 12 بجے کے بعد پیش آیا، جس کی وجہ سے دکان بند تھی اور بازار کی بیشتر دکانیں تبلیغی اجتماع کے سبب بھی بند تھیں اور بازار میں بھیڑ نہ تھی۔ اگر یہی واقعہ دن کے وقت میں پیش آ جاتا اور بازار میں بھیڑ ہوتی تو نہ جانے کیا ہو جاتا اور اس حادثے میں کتنی جانیں تلف ہو جاتی۔ آگ کی اطلاع ملتے ہی بجلی سپلائی کمپنی کے افسران و ملازمین بھی وہاں دوڑے چلے آئے اور انہوں نے سب سے پہلے علاقے کی بجلی بند کر دی۔ جیسے جیسے اس حادثے کی خبر شہر میں پھیلتی گئی، شہریان کی بھیڑ یہاں بڑھتی گئی، جنہیں جائے حادثہ سے دور رکھنے کے لیے پولیس عملے کو بھی سخت جدوجہد کرنی پڑی۔ اجتماع کے اختتام پر گھر لوٹنے والے بندگان توحید کو جب اس حادثے کا علم ہوا تو ان لوگوں نے گھر جانے کی بجائے اپنی گاڑیوں کا رخ شاہ گنج کی طرف موڑ دیا اور اطراف میں موجود دکانوں میں رکھا سامان محفوظ مقامات پر پہنچانے میں ان کی مدد کی۔ مہاویر کرانہ شاپ کے عقبی حصے میں موجود کچھ مکانات میں پکوان گیس کے سلنڈرز بھی موجود تھے، لہٰذا ان لوگوں نے ان سلنڈرز کو بھی وہاں سے ہٹا کر محفوظ مقامات تک پہنچا دیا۔ بہرحال سبھی کی مشترکہ محنت اور جدوجہد کے بعد صبح سویرے آگ پر قابو پایا جا سکا۔ چیف فائر آفیسر پاٹل کے مطابق آگ لگنے کی اصل وجہ تو اب تک سامنے نہیں آئی ہے، مگر ایک اندازے کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ ہی سے لگی ہوگی۔ آج دن بھر یہاں کی تمام دکانیں بند رہیں اور آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے فائر فائٹرز اس پر پانی مارتے ہی رہے۔ ناظرین، کسی طرح آگ پر قابو پانے میں فائر عملہ کامیاب تو ہو گیا،
मगर दुकान में रखे साजो सामान का तहफ़्फ़ुज़ न हो सका। अहम बात तो यह है कि आग लगने के वाक़यात के सबब होने वाले नुकसानात को कम करने की गर्ज से आज से 3 दहाइयों कबल म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से शहर में 5 मकामात पर नए सब फायर स्टेशंस कायम करने की तजवीज़ मंजूर की गई थी और जिन 5 मकामात पर सब फायर स्टेशंस कायम किए जाने थे उनमें शाहगंज इलाका भी शामिल था, जिसके लिए फंड्स भी मंजूर किए जा चुके थे। शाहगंज पानी की टांकी के अहाते के अतराफ़ किए गए नाजायज़ कब्ज़ात भी मज़कूरा इंतज़ामिया ने हटा दिए, मगर नामालूम वजूहात से यहाँ फायर स्टेशन अब तक कायम न किया जा सका है। इस दौरान शाहगंज इलाके में आग लगने के मुतअद्दिद वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं और फायर टेंडर्स के उन मकामात तक पहुँचने तक दुकानों में रखा सारा साजो सामान जल जाने के वाक़यात भी रूनुमा हुए हैं। इसके बावजूद इतनी अहम जगह को नज़रअंदाज करने और शहरियान की जान जोखिम में डालने वाले इन अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई कौन करेगा, ये सवाल शहरियान म्यूनसिपल इंतज़ामिया से कर रहे हैं। साधारण रात्री 12 वाजता वगैरे आग लागली असेल, पण मला साधारण 12:09 कॉल आला। 12:15 वाजेपर्यंत आम्ही इथे पोहोचलो आणि फायर फायटिंगचं काम सुरू केलं। पहिल्यांदा 2 फायर इंजिन आले, नंतर आग मोठी असल्यामुळं आम्ही अजून सपोर्टिंगला आमचे 4 फायर टेंडर मागवले। नंतर अजून आग काय कंट्रोलमध्ये येत नव्हती म्हणून आम्ही मग MIDCच्या 2 फायर टेंडर्स मागवले, एक एअरपोर्टचं फायर टेंडर मागवलं आणि एक बजाज कंपनीचं फायर टेंडर मागवलं। या सर्व मिळून आम्ही रात्रभर आग विझत होतो। साधारण 6-6:30 वाजेपर्यंत आग कंट्रोल टोटली केलेले आहे। आता फक्त आहे ते फक्त कुलिंगचं काम चालू आहे। आता याच्यापासून कुठली हजार्ड रिस्क नाहीये। या आगीमध्ये कुठलीही व्यक्ती जखमी किंवा मृत झालेली नाहीये। एक्झॅक्टली आम्हाला आता लगेच डिक्लेअर नाही करता येणार किती नुकसान झालं, पण नुकसान बऱ्यापैकी जास्त झालेलं आहे, पण आता डिक्लेअर नाही करू शकत का एवढं झालं असेल वगैरे वगैरे। कारण तर आम्हाला लगेच नाही सांगू शकत, पण आग लागल्यानंतर तिथे असणारं जे काय साहित्य आहे त्याचा रखरखाव व्यवस्थित नसावा किंवा खूप प्लास्टिकचे ड्रम्स किंवा तेलाचे पण खूप मोठे मोठे कॅन्स होते तिथे, त्याच्यामुळे आग वाढण्यास मदत झाली त्याच्यानी आणि मग आग स्प्रेड झाली। साधारण 10 फायर इंजिन्स आमची इथे लागले आम्हाला आणि साधारण सिव्हिल ज्या टँकर्स असतात वॉटरच्या ते साधारण 25 ते 30 आमच्या महापालिकेच्या ज्या टँकर्स आहेत त्याच्यातनं आम्हाला पाणी घेतलं होतं रात्रभरात। आमचा सप्लाय आम्ही बंद केला फीडरचा डायरेक्ट सबस्टेशनवरून। आमचे दोन्ही मीटर आम्हाला जे हस्तगत केलेत ना ते ओके आहेत, म्हणजे मीटरमध्ये काही शॉर्ट सर्किट झालेलं नाहीये। ते इंटरनल त्यांचं काही डिपार्टमेंटमध्ये बघावं लागेल ना, त्यांचं आता काही डीप फ्रीज असतात किंवा गॅसेस काही आता आतमध्ये ज्वलनशील काही वस्तू असतात त्यांचा होऊ शकतात। इंटरनल त्यांचं काही सांगता येणार नाही। आमचे दोन्ही मीटर आम्ही चेक केले, मीटर आम्ही आमच्या सोबत घेतले, ते मीटरमध्ये दोन्ही ओके आहेत। रियासती वजीर अतुल सावे ने महावीर किराना शॉप को विजिट दी और आग की तबाहकारियों व मलबे का जायज़ा लेने के बाद मुताल्लिक़ा अफसरान को ज़रूरी हिदायत दी। ऐयार है कि गुज़िश्ता आधी रात को शहर के अहम तरीन कदीम बाज़ार शाहगंज से मुत्तसिल ये मशहूर दुकान अचानक आग की लिपटों में ऐसी घिरी कि पूरी दुकान खाकिस्तर हो गई और सुबह तक भी इस आग को बुझाने का काम जारी रहा। अलगर्ज पूरी दुकान में सारे साजो सामान खाक और राख के ढेर में तब्दील हो गई है। रियासती वज़ीर अतुल सावे ने आज चेलीपुरा शाहगंज पहुँचकर इस जली हुई व खाकिस्तर दुकान का मुआयना किया और दुकान मालिक पाटनी से बातचीत की है। हालांकि इस मौके पर सावे से प्रेस से बातचीत के लिए भी कहा गया, मगर उन्होंने कोई बयान देने से इनकार कर दिया। शहर व अतराफ और इलाका भर में आज दर्पण दिन जोश खरोश से मनाया गया और सहाफ़ियों के एजाज़ में मुख्तलिफ तकारीब मुनक़िद की गईं। इस सिलसिले में जालना में प्रेस काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र की जालना इकाई की जानिब से मुख्तलिफ सरगर्मियों के साथ ही अराकीन असम्बली का इस्तकबाल किया गया। इन अराकीन असम्बली में हाल ही में मुंतखबा अराकीन असम्बली अर्जुन खोदकर, बबन राव लोनीकर, नारायण कूचे, संतोष दानवे और साबिक रुकन असम्बली कैलाश गोरंटियाल का भी पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इसी तरह ज़िला भर के नामवर व सीनियर सहाफ़ियों व सहाफ़ती नुमाइंदों का भी एजाज़ व इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर ऑनलाइन सहाफ़त के उन्वान पर प्रभु गोरे का लेक्चर भी रखा गया, जबकि सहाफ़ी हिफाजती कानून से मुताल्लिक़ प्रोफेसर विजय कमले पाटिल ने रहनुमाई की। प्रोग्राम का इफ्तिताह रुकन असम्बली अर्जुन खोदकर के हाथों किया गया, जबकि तकरीब की सदारत सनतकार शिवरत्न मुदड़ा ने की। प्रोग्राम में प्रेस काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र के जालना जिला सदर दीपक शेलके, दर्पण सकलेचा, महेश जोशी, आमिर खान व दीगर सहाफ़ी व सहाफ़ती नुमाइंदे बड़ी तादाद में मौजूद थे। सभापती होतो तेव्हापासून आजपर्यंत
परतूर मतदारसंघातल्या पत्रकारांचा साधारणतः 200 पत्रकारांचा सत्कार आणि त्यांच्यासोबत स्नेहभोजन अशा प्रकारचा हा कार्यक्रम गेल्या 35-40 वर्षापासून मी माझ्या मतदारसंघामध्ये वर्षातनं एकदा पत्रकारांचा सन्मान करतो. मला मोठी जबाबदारी मिळाली. माननीय नरेंद्र मोदीजी आहेत, अमित शहाजी आहेत, देवेंद्र फडणवीस आहेत, यांनी मला मंत्रिपदाची संधी दिली. मी कॅबिनेट मंत्री झालो आणि राज्यभरात 18,000 गावात फिल्टरच्या पाण्याच्या योजना केल्या. जालना शहरामध्ये सुद्धा 149 कोटी रुपये या शहराच्या पाण्याच्या टाक्या बांधण्यासाठी, शहरातल्या वार्डावार्डात पाईपलाईन करण्यासाठी, लोकांना पाणी पिण्यासाठी 149 कोटी रुपये आपण या शहरात दिले. पण तुमच्या शहरातली फार अवघड गोष्ट आहे. काम करायचं एकानं, पाटी लावायची दुसऱ्यानं, उद्घाटन करायचं तिसऱ्यानं, माळ्याचे मकान कोल्याचे भांडणं. इसी तरह जालना के जिला कलेक्टर ऑफिस में भी दर्पण दिन का प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस मौके पर जिला कलेक्टर श्री कृष्ण पांचाल ने सहाफ़ियों का फूल देकर इस्तकबाल किया, जबकि मारूफ सहाफ़ी आजहानी बाल शास्त्री जाम्भेकर की तस्वीर पर फूल माला डालकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया। जिला कलेक्टर ने सहाफ़ियों की रहनुमाई की और उन्हें दर्पण दिन की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर अरुण सूर्यवंशी और तमाम अखबारी व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफ़ी व नुमाइंदे मौजूद थे। आज मराठी पत्रकार दिनाच्या सर्व पत्रकार बांधवांना शुभेच्छा। आजच्या दिनाचं महत्त्व हे आपण स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून आपण पाहत आलो की महाराष्ट्रामध्ये पत्रकारितेमध्ये हा एक स्वातंत्र्य लढ्यासाठी आणि एक वैचारिक लढा देण्यासाठी इंग्रजांना त्याचा उगम झाला। महाराष्ट्राच्या पत्रकारितेमधून इतर राज्यांनी देखील प्रेरणा घेतली आणि महाराष्ट्र मधील पत्रकार हे स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये अतिशय पुढे होते। त्याच या पत्रकारितेचा फायदा हा पुरोगामी महाराष्ट्र बनवण्यासाठी सुद्धा अनेक वेळेला पत्रकारांनी केला। सामाजिक परिवर्तनासाठी अनेक पत्रकारांनी त्यामध्ये लढा दिला, झुंज दिली आणि आज जे पुरोगामी महाराष्ट्र आपण बघतो तर त्याचं महत्त्व हे बऱ्याच अंशी पत्रकारितेला जातं। आजच्या या पत्रकार दिनाच्या सर्वांना शुभेच्छा देतो। इसी तरह पैठन में पैठन तालुका मराठी पत्रकार संघ के दफ्तर में यौम सहाफ़ियान का प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। यहाँ रहे कि 6 जनवरी को हर साल मारूफ व अव्वलीन मराठी सहाफ़ी आजहानी बाल शास्त्री जाम्भेकर के यौम पैदाइश को दर्पण दिन के नाम से मनाया जाता है। पैठन में मुनक्किद इस प्रोग्राम में तंजीम के सदर व मारूफ सहाफ़ी रमेश लिम्बोरे के हाथों बाल शास्त्री को खिराज अकीदत पेश किया गया और पैठन के रुखसत पजीर सदर बल्दिया सूरज लोलगे ने सभी सहाफ़ियों को मुबारकबाद दी, जबकि इस मौके पर साबिक़ सदर बल्दिया सोमनाथ परदेशी, बीजेपी के शहर सदर विशाल पोहेकर, व्यापारी महासंघ के उमेश तट्टू पाटिल और दीगर अहम शख्सियात व अमायदीन और सहाफ़ती नुमाइंदे मौजूद थे। तालुका पैठन के मज़ाफ़ात पीराजी पिंपलवाड़ी में बौद्ध समाज की शमशान भूमि के लिए ज़मीन फराहम करवाई जाए, इस मतालबे पर गांव वालों ने तहसील ऑफिस पर भूख हड़ताल शुरू की है। आया रहे कि बौद्ध समाज के लिए शमशान भूमि की ज़मीन अलाट की जाए। इस मतालबे को लेकर समाज की जानिब से पिछले एक अरसे से यहाँ नुमाइंदगी की जा रही है। समाज का मुतालबा है कि यहाँ पीराची पिंपलवाड़ी से मुत्तसिल कातपुर इलाके के गट नंबर 128 में से 20 आर अराजी उन्हें शमशान भूमि के लिए दी जाए। अपने इस मुतालबे की तकमील के लिए गांव के बौद्ध समाज के मर्द व ख़वातीन ने 6 जनवरी से यहाँ तहसील ऑफिस के रूबरू बेमियादी भूख हड़ताल शुरू कर दी है। उन लोगों का कहना है कि इस नौआबाद बस्ती में वो पिछले कमोबेश 50 बरस से रहते आए हैं और उन्हें अपने महलूकीन की मैयतों को आखिरी रसूम के लिए जायकवाड़ी शिमाल में वाक़े स्मशान भूमि ले जाना पड़ता है। उन्हें इस मुश्किल से राहत देते हुए यहाँ मुत्तसिल कातपुर में जगह अलाट की जाए। इन अफराद व ख़वातीन ने इंतज़ामिया पर इस मसले से जानबूझकर लापरवाही बरतने का इल्ज़ाम आयद किया है और मुतालबे की तकमील तक भूख हड़ताल जारी रखने का इंतबाह दिया है। माझं नाव कल्पना सुभाष चाबुकसवार, मी पिंपळवाडी गावातील रहिवासी आहे। 50 वर्षापासून पिंपळवाडी गावाचं पुनर्वसन झालं आहे, पण तरीही पिंपळवाडी गावाला मशानभूमी भेटत नाही। याच्यासाठी आम्ही आमरण उपोषण करण्यास तहसील ऑफिसला आलेलो आहे। तहसीलदार साहेबांना आमची एवढी मागणी स्वीकारावी ही आमची विनंती आहे। बोलो का
मी पुष्पा रामनाथ केदारे, माजी सभापती पैठण पंचायत समिती. पिंपळवाडी गावासाठी बसले आम्ही आमरण उपोषणाला बसलेलो आहोत. स्मशानभूमीचा प्रश्न आहे. भरपूर वेळा आम्ही तहसीलला वारंवार कळवतो, पण ते काही मनावर घेतच नाही. आज सकाळपासून बिना अन्न पाण्याचं इथलं बायका बसलेल्या आहेत, महिला आणि माझे बंधू भगिनी सगळेजण, पण कोणी लक्ष देत नाही त्यांच्याकडे. सकाळपासून ना तहसीलदार आले ना कोणीच नाही आले यांच्याकडे. नॉर्मल प्रश्न आहे पण ते काय उत्तर देत नाही, त्याचं काहीच नाही. त्यांनी मनात घेतलं तर सेकंदामध्ये सोडू शकतात, पण आतापर्यंत सकाळपासून आमच्याकडे कोणी आलं नाही गेलं नाही. आमची एक विनंती आहे तहसीलदार साहेबांना, मंडळाधिकाऱ्यांना, की हा प्रश्न आमचा सोडावा त्यांनी. आणि नसन सोडित आणण्यात आता आम्ही संध्याकाळपर्यंत नाही, आम्ही 8 दिवस का लागत नाही, आम्ही अमरण उपोषणातच बसणार आहेत. आम्ही काही घरी जाणार नाही कोणीच. अनजानी मीनाताई ठाकरे की जयंती के मौके पर शिवसेना उद्धव ग्रुप की जानिब से गुलमंडी इलाके में भावभक्ति गीत प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें शिव सैनिक बड़ी तादाद में शामिल हुए। वाज़ेह है कि आजहानी मीनाताई ठाकरे के जन्मदिन पर हर साल शिवसेना की जानिब से गुलमंडी इलाके में भावभक्ति गीत प्रोग्राम मुनक़िद करके शिवसेना को परवान चढ़ाने में उनकी खामोश खिदमत को याद किया जाता है। इस साल भी शिवसेना उद्धव ग्रुप की जानिब से उनकी जयंती जोश व खरोश से मनाई गई और उनकी याद में भावभक्ति गीत प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें शिव सैनिकों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मासाहेब मीनाताई ठाकरे यांचा आज जन्मदिवस आहे. जन्मदिवसानिमित्त दरवर्षी आम्ही गुलमंडीवर भावगीतांचा कार्यक्रम, भावांजली अर्पण करतो त्यांना. आणि त्याचप्रमाणे काही फळं बिळं किंवा बाकीचं ब्लँकेट वगैरे वाटपाचे कार्यक्रम असतात ते. परंतु आम्हा सर्वांना त्या ठिकाणी या छत्रपती संभाजीनगरमध्ये मासाहेब मीनाताई ठाकरेंनी खूप आशीर्वाद दिलेला आहे. हर साल की तरह इस साल भी सुन्नी यूथ विंग की जानिब से हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर यानी 6 रजब 7 जनवरी को शहर में जुलूस गरीब नवाज निकाला जा रहा है। ये इत्तला यूथ विंग के ज़िम्मेदारान ने MCN को देते हुए शहरियान से इस जुलूस में बड़ी तादाद में शिरकत की अपील की है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि हर कोई जानता है कि सुल्तान हिंद अता रसूल हुज़ूर गरीब नवाज अलैहि रहमतुर्रहमान का 813वां उर्स पूरे मुल्क हिंदुस्तान में और तमाम आलम इस्लाम में बड़े तज़्क़ो एहतिशाम के साथ मनाया जा रहा है। इसी मुनासिबत से हमारे शहर औरंगाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह 813वें साला उर्स गरीब नवाज के मौके पर जुलूस का एहतमाम किया गया है, जो कि 6 तारीख को निकाला जा रहा है चट्टी शरीफ की, और 7 जनवरी को निकाला जा रहा है, जिसका वक्त सुबह 9 बजे है, जिसका निकलने का वक्त 9 बजे है, और जो निकलेगा वो हजरत सरकार सैयदना निजामुद्दीन औलिया चिश्ती कलीमी सिद्दीक़ रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से होता हुआ शिरडी में गश्त करता हुआ हजरत सरकार पीर गैब अली रहमत रिजवान की बारगाह पर इख्तिताम होगा। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह दरगाह हजरत भिक्कन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह में लंगर गरीब नवाज का एहतमाम किया गया है। तमाम हज़रात से इल्तिमास है कि जुलूस गरीब नवाज में शिरकत फरमाए और सआदतें हासिल करें। झुंझार छावा संगठन की जानिब से आज जिला कलेक्टर ऑफिस पर ज़ोरदार एहतजाज किया गया और मुतालबा किया गया कि मनमाना कारोबार चलाकर अपने मातहतीन को हिरासा करने वाले सिविल अस्पताल के सिविल सर्जन को फौरी मुअत्तल किया जाए। आया रहे कि मिनी घाटी के नाम से जाने जाने वाले चिकल थाना के इस ज़िला सिविल अस्पताल में यहाँ के सिविल सर्जन डॉक्टर दयानंद मोतीपौड़े पर एहतजाज करने वाली तंजीम की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया है कि मोतीपौड़े अस्पताल वो यहाँ के इंतज़ामात में मनमानी करते हैं और इसकी वजह से अस्पताल में बरसर खिदमत अमले, डॉक्टरों, नर्सों और ब्रदर्स को मोतीपौड़े की अजियतों से गुजरना पड़ रहा है। इस वजाहत और दीगर उमूर की निशानदेही के साथ ज़िला कलेक्टर को दिए गए मेमोरेंडम में छावा संगठन ने मुतालबा किया है कि डॉक्टर मोतीपौड़े की मनमानी पर लगाम लगाई जाए और उनकी बाज़ाब्ता तहक़ीक़ात करवाकर उन्हें खिदमत से मुअत्तल किया जाए। इस एहतजाज में तंजीम के कसीर तादाद अरकान, ओहदेदारान और कई शहरियान भी मौजूद थे। जिल्हा सामान्य रुग्णालय असेल, घाटी असेल, हे दवाखाने सर्वसामान्य गरीब लोकांसाठी आहेत. तिथे ते मोठ्या प्रमाणावर येतात, उपचार घेतात, परंतु चिकलठाण्यामध्ये अतिशय निंदनीय प्रकार पाहायला मिळतोय, अतिशय गंभीर प्रकार पाहायला मिळतोय. डॉक्टर दयानंद मोतीपौळे यांच्या त्रासाला कंटाळून, इथल्या शाळेला कंटाळून लोक त्रस्त आहेत. रुग्णांना रुग्णसेवा मिळत नाही. आम्ही आज अशी मागणी करतोय
त्यांनी त्या जिल्हा सामान्य रुग्णालयामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार पण केलेला आहे. त्याची कायदेशीर चौकशी व्हावी. माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांनी याच्यावर एक समिती नेमावी. त्या समिती अंतर्गत निरपूर चौकशी व्हावी आणि डॉक्टर दयानंद मोती यांना तात्काळ निलंबित करावं. माहिर तालीम माधवराव बोर्डे की चौथी बरसी और आनजहानी सावित्रीबाई फुले की जयंती के मौके पर प्रतिष्ठान की जानिब से एक होनहार और ज़हीन तालिबा को साइकिल तोहफे में दी गई. ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक कुमारी प्रीति शिंदे नामी दोशीज़ा शारदा मंदिर की 7वीं जमात की तालिबा है जो स्कूल से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर रहती है, मगर उसकी माली हालत ऐसी नहीं है कि वो ऑटो रिक्शा या बस के जरिए स्कूल आ या जा सके. कभी वो अपने दादा दादी के साथ तो कभी पैदल ही अकेले स्कूल आती है. ये बात भगवान सदावर्ते ने प्रतिष्ठान के कारगुजार सदर एडवोकेट धनंजय बोर्डे को बताई और फिर उनकी सिफारिश पर प्रतिष्ठान के सभी अरकान ने इस ज़रूरतमंद और ज़हीन तालिबा को प्रतिष्ठान की जानिब से साइकिल तोहफे में देने का फैसला किया और उसे आज अमली जामा पहनाते हुए एक साइकिल प्रोफेसर डॉक्टर मच्छिंद्र गोडे, प्रोफेसर डॉक्टर विलास खरात, विठाबाई माधवराव बोर्डे के हाथों प्रीति शिंदे को तोहफे में दी गई. इस मौके पर प्रतिष्ठान के सेक्रेटरी मिलिंद आभाड़े, कारगुजार सदर एडवोकेट धनंजय बोर्डे, अमित घनघाव, डॉक्टर गौतम गायकवाड़, कबीर बोर्डे, भगवान सदावर्ते और चेतन गाड़े भी मौजूद. माझं नाव प्रीती संतोष शिंदे. मी आता 7वी क या वर्गात शिकते. माझ्या शाळेचे नाव श्री शारदा मंदिर कन्या प्रशाला आणि माझी शाळा औरंगपुरामध्ये आहे, निराला बाजारमध्ये. आणि मला शाळेत जायला खूप वेळ होत होता, माझी गैरसोय होत होती आणि मला शाळेत उशीर जाण्यामुळे मला उठभाषा पण खावा लागत होत्या. म्हणजे आमच्या शाळेमध्ये खूप स्ट्रिक्ट आहे आणि मग मला खूप अडचण येत होती शाळेत जायला. मी कधी कधी पायी पण जायचे, कधी रिक्षाने वगैरे, बाबा नेऊन सोडायची, आजी नेऊन सोडायची, असं असायचं. आणि मग मी भगवान सरांना सांगितलं की सर मला सायकलची गरज आहे सर. तर सर म्हटले की तू फक्त शिक्षणाकडे लक्ष दे, तुला जे काही लागेल ते मग मी देईल. मग असंच सर आले आणि मग सरांना सांगितलं आणि मग त्यांनी सायकल दिली मला आणि त्यांचे खूप धन्यवाद सायकल दिल्याबद्दल. आणि मला भविष्यामध्ये कलेक्टर बनायचं आहे आणि मी ते माझं स्वप्न जिद्दीने पूर्ण करणार आहे. धन्यवाद. असेच औरंगाबाद शहरामध्ये भगवान भाऊने आता एवढ्या त्यांनी बिना छताच्या शाळा काढल्या, त्यांचे पहिल्यांदा मी धन्यवाद मानते की त्यांना हा उपक्रम कसा सुचला. आणि त्यांनी अशा गरीब लेकरांचे, कचरा वेचणारे लेकरं, भांडे घासणाऱ्या मुलीच्या आईचे लेकरं, यांना असं शिक्षणाची त्यांनी मनापासून जिद्द घेतली आणि त्यांनी हा उपक्रम राबवून लावला. तो मला खूपच आवडला. आणि भगवान सर इतके सगळ्या ठिकाणी जाऊन सनी ही बिना छताची शाळा चालवतात, त्यांना मी धन्यवाद देते आणि आशीर्वाद पण देते. आणि अशा गरीब मुलांना आम्ही प्रतिष्ठानतर्फे आमच्याकडून जे मदत होईल ते आम्ही आमच्या परीने करू. वालूज इलाके में एक दिल को दहला देने वाली वारदात मंजर आम पर आई है, जिसमें चचाजाद भाई ने अपनी बहन को 60 फीट गहरी खाई में ढकेल दिया, जिसके सबब दोशीज़ा की मौत हो गई. ये मामला वालूज MIDC पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है. तफसीलात के मुताबिक वालूज की साकिन एक कमसिन लड़की एक नौजवान को अपना दिल दे बैठी थी, मगर ये बात उसके चचाजाद भाई, जिसका नाम ऋषिकेश शेरकर बतलाया जा रहा है, को पसंद नहीं आई. लिहाजा उसने बहला फुसलाकर अपनी चचाजाद बहन को वालूज की ऊंची पहाड़ी पर ले गया और फिर उसे वहां से नीचे खाई में धकेल दिया. 60 फीट ऊंचाई से खाई में गिरने के सबब उस दोशीज़ा की मौत हो गई. ये मामला वालूज MIDC पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है. इस ज़िमन में मजीद मालूमात पुलिस इंस्पेक्टर कृष्णा शिंदे ने यूं दी है. सेंट्रल बस स्टैंड पर सारिकों और जेब कतरों ने उधम मचा रखा है. एक तालिबे इल्म का मोबाइल फ़ोन चुराते वक्त सारिक को मुसाफिरों ने धर दबोचा. नाजरीन, शहर का सेंट्रल बस स्टैंड एक इंतहाई पुरहुजूम बस अड्डा है, जहाँ से रोज़ाना हज़ारा मुसाफिर सफ़र करते हैं और दूर दराज करीब पास मकामात, बैरून शहर व बैरून रियासत तक की लंबी दूरियों की बसें रोज़ाना यहाँ से आती जाती हैं. यहाँ हुजूम का फ़ायदा उठाने वाले चोर उचक्कों के भी वारे न्यारे हैं. हालांकि अंदरून बस स्टैंड भी पुलिस इमदादी चौकी मौजूद है. एक तालिबे इल्म की जेब से मोबाइल फ़ोन चुरा रहे चोर को आसपास मौजूद लोगों ने देख लिया और फिर उसे पकड़कर क्रांति चौक पुलिस थाना ले जाया गया तो मेहरबान पुलिस ने सिर्फ इतना किया कि तालिबे इल्म को उसका मोबाइल तो लौटा दिया, ताहम मुलजिम सारिक को भी
पुलिस ने महज आधे घंटे में रिहा कर दिया, जिस पर लोग ताज्जुब का इजहार कर रहे हैं। बताया जाता है कि मज़कूरा तालिब इल्म अपने दादा को बस पर सवार करने यहाँ आया था और इसी दौरान मौका पाकर सारिकों ने उसकी जेब से मोबाइल चुरा लिया था, लेकिन मुसाफिरों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और उसके दूसरे साथी को पकड़ने के लिए भी मुसाफिर दौड़े, मगर वो भाग निकला था। पकड़े गए सारिक को क्रांति चौक थाना ले जाया गया। सारिक का नाम बंटी श्याम गाड़े बतलाया गया है। पुलिस ने मामले का इंदराज किया, मोबाइल उसके मालिक को लौटाया और मुलजिम को सिर्फ नोटिस देने पर इक्तफा करके उसे रिहा कर दिया गया। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शाहगंज में मौजूद महावीर किराना शॉप एंड मॉल में गुज़िश्ता रात लगी भयानक आग। 6 घंटों की मुसलसल जद्दोजहद के बाद फायर अमला हुआ आग पर काबू पाने में कामयाब, मगर तब तक दुकान में रखा सारा सामान जलकर हुआ खाक। शहर भर में किया जा रहा है अफसोस का इजहार। शहर और अतराफ और इलाका भर में जोश खरोश से मनाया गया दर्पण दिन। सहाफ़ियों के एजाज़ में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद। सिविल सर्जन डॉक्टर दयानंद मोती बोर्डे पर झुंझार छावा संगठन ने लगाया मनमानी कारोबार करने और अपने मातहतीन को हिरासा करने का इल्ज़ाम। उनकी मुअत्तली का मुतालबा करते हुए जिला कलेक्टर ऑफिस पर किया जोरदार एहतजाज। और वालू जमाईडीसी पुलिस स्टेशन की हदूद में पेश आई दिल को दहला देने वाली वारदात। अपनी चचाजाद बहन का इश्क पसंद न आने पर भाई ने बहन को 60 फीट ऊंची पहाड़ी से ढकेल दिया पथरेली खाई में। बहन की मौत, केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।